اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم سورہ بقرہ کا 31واں رکوع میں آئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضۃ۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، ان کے طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دو۔ اب کب عورتوں کو طلاق دینا ہے؟ ما لم تمسوهن، تم نے ان کو نہیں چھونا۔ یا اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بات کی ہے، چھونا یعنی کہ ٹچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بات کی ہے کہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ او یا پھر تفریضوا لہن فریضۃ، یا پھر تفریضوا، اور نہیں تم نے تفریض یعنی فرض نہیں کیا، یعنی مقرر نہیں کیا، لہن ان کے لیے فریضۃ کوئی مہر، یعنی کہ اس کی مہر بھی مقرر نہیں ہوئی۔ ایک تو اس کو چھوا نہیں اور مہر بھی مقرر نہیں ہوئی، تو اب کیسے طلاق دینا ہے؟ تو کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ۔ مَتِّعُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، یعنی کہ وسعت والا ہے، جو مالدار ہے، تو اس کے حیثیت کے مطابق، اس کے طاقت کے مطابق اس عورت کو جو طلاق دے دی ہے اس کو کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، اور مقتری تنگ دست ہے کوئی، تو اس کی حیثیت کے مطابق تو اس کو کچھ اس کے فائدے کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس کی مہر تو طے نہیں ہوئی، یعنی کہ مہر دینی نہیں ہے اور نہ اس کو چھوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اتنا آسانی کی ہے کہ صرف نکاح کیا ہے اس وجہ سے کہ کچھ اس کو دو، یعنی کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کے حیثیت سے مطابق دے، لیکن کچھ دے دو۔ متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق فائدہ پہنچاؤ اس کو۔ حقا علی المحسنین، حقا یہ حق ہے علی المحسن، احسان کرنے والوں کے پر، جو بہت اچھا کام کرتا ہے، جو بہترین کام کرتا ہے، جو ہمیشہ نیک کام میں اچھا کرتا ہے، تو اس کے لیے اس پر ایک حق ہے، یعنی وہ اچھے سے اچھا کرے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، وَإِن، پھر اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، کہ تم اس کو چھو۔ اب اس میں بھی چھونے سے پہلے طلاق دے دی، لیکن کیا ہے؟ وقد فرضتم لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم، وقد فرضتم، اور فرضتم، تم نے مہر مقرر کر دی، تو کیا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو آدھی ہے ما جو فرضتم، جو تم نے مقرر کیا ہے، تو جو تم نے مہر مقرر کی ہے تو وہ آدھی مہر اس کو دینا ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا سوائے اس کے کہ ان یعفون، کہ وہ عورتیں معاف کرے، او یا پھر یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، یعنی کہ جو نکاح کروانے والے ہیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، وہ اگر وہ معاف کرے، یا پھر وہ جو عورت ہے وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، تو پھر کوئی حد نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تعفو، تم معاف کر دو، اقرب التقویٰ، تو تقویٰ کے قریب ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور لا نہیں، تنسووا، تم دونوں مت بھولو، الفضل، فضل، بینکم، تمہارے درمیان، اور تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی طلاق ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو جتنے ہو سکے اس نے ایک دوسرے پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو رخصتی کرتے ہو تو معروف طریقے سے، احسن طریقے سے اس کی رخصتی کرو، کچھ دے دلا کر اس کی رخصتی کرو۔ تو دونوں کو کہا گیا ہے کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے مہر تو وہ معاف کر دے، اور مرد کو کہا گیا کہ اگر وہ پوری مہر دے دینا چاہے تو دے دو، یعنی کہ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے الگ ہو جاؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اب میرے بھائیوں طلاق کی بات چل رہی ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، یعنی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر کے الصلاۃ، یعنی کہ وہ نماز جو الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص درمیانی نماز کی۔ اب یہ درمیانی نماز کے بارے میں کوئی کہتا ہے فجر کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے عصر کی نماز، یعنی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کوئی بات کی نہیں ہے کہ کون سی نماز،
यहाँ बात चल रही है तलाक की। तलाक के मसले में मशगूल हो जाने की वजह से अगर कोई नमाज का वक्त चला जाए तो इसलिए अल्लाह ताला ने याद करवाया है कि जो दरमियान कोई नमाज आ जाती है तो ख़ास उसकी हिफाजत करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम खड़े रहो, क़ानितीन बाअदब या फिर फरमारा बरदार, इताअत गुजार होते हुए खड़े रहो अल्लाह के सामने। यानी जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह के सामने बाअदब खड़े रहो। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, फरिजालन तो पैदल, और रुकबानन या सवार। यानी नमाज की यह बात चल रही है कि अगर तुम्हें कोई खौफ हो, किसी का अंदेशा हो, तो कोई भी खौफ हो और तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम लोग पैदल चलते चलते भी नमाज पढ़ सकते हो, और रुकबानन या फिर कहीं सवार पर हो तो सवारी करते हुए भी नमाज अदा करो। फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। फ़इज़ा, फिर जब अमिन जब तुम अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह को याद करो, कमा जैसे अल्लमकुम जैसे तुम्हें सिखाया गया, मालम तकूनु तालमून मा जो, लम हरगिज नहीं, तालमून तुम नहीं जानते थे, तो तुम पहले नहीं जानते थे कि कैसे अल्लाह को याद करना है, तो तुम्हें सिखाया गया है। तो अल्लाह को इस तरह याद करो जैसे तुम्हें सिखाया गया है। तो अमन में आ जाओ तो जिस तरीके से नमाज का जो तरीका है जो हमें सिखाया गया है तो उस तरह नमाज पढ़ा करो। बीच में अल्लाह ताला ने नमाज की बात की, अब फिर से वापस तलाक के सिलसिले में वापस अल्लाह ताला फरमाते वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम वयदरूना अज़वाजन, वल्लदीना युतवफ़ौना, और वो लोग जो तुम में से फौत हो जाए, वयदरूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाए बीवियाँ, वसीयतन ली अजवाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इखराजिन। वसीयतन वसीयत है, यानी कि उसके लिए वसीयत है, ली अजवाजिहिम उनके औरतों के लिए, मताअन सामान यानी ज़िंदगी बसर करने का सामान, इलल यानी तक, अल हौली साल, एक साल तक, गैर बगैर इखराजिन बगैर निकाले। अगर कोई मर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी के लिए वो वसीयत करना है उसको। ऐसा ना हो कि अगर आदमी फौत हो जाए तो उसके दूसरे जो घर वाले हैं, जो वारसा है, वो औरत को घर से निकाल दे, तो उसको वसीयत करके जाना है कि एक साल तक उसका नान नफका और वो भी यह रहेगी। फ़इन खरजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़िन। फ़इन खरजन, फिर वो निकल जाए, फ़ला जुनाह अलैकुम तो उन पर कोई गुनाह नहीं। फिर अगर वो औरतें खुद निकलना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, फ़ी में जो, फ़अलना जो वो करे, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के लिए, यानी वो खुद के लिए जो भी, मिन मारूफ़िन मारूफ तरीके से वो कोई भी फैसला करे। आदमी मर गया है लेकिन आदमी को वसीयत करना है उसकी औरत के लिए कि वो एक साल तक ना नफका और एक उसके घर से उसको न निकाले, ऐसी वसीयत करनी है। लेकिन अगर औरत उसके दरमियान घर से निकलना चाहती है तो वो निकल सकती है, और वो जो चाहे अपने जैन के लिए यानी खुद के लिए जो उसको बेहतर लगे वैसा वो कर सकती है, उसमें उस पर कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु अजीज़ुन हकीम, और अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाती मताउन बिल मारूफ़, वाव और लिल मुतल्लक़ाती, और तलाक़शुदा औरत के लिए मताउन सामान है, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ है, अलल मुत्तक़ीन परहेजगार पर, ये परहेजगार पर हक़ है। तो जो अल्लाह से डरने वाले हैं उन पर यह हक़ है कि जब तलाक दे दे तो उस औरत का नान नफका की जिम्मेदारी, यानी कि उसको जो ज़िंदगी बरसने का जो सामान है वो उस, तो तलाक देने के बाद भी उसके देना उस पर हक़ है। यानी हम यहाँ देखते हैं कि हम जो भरण पोषण कहते हैं कि औरत को तलाक दे दी है फिर कोर्ट में जाके वो दावा कर लेती है, तो इस्लाम ने भी ये रखा है कि औरत को अगर तलाक तुम दे देते हो तो जो मुत्तकी लोग हैं उस पर हक़ है कि वो औरत को कुछ तलाक देने के बावजूद भी उसको नान नफका देता रहे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम ताक़िलून। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़े करता है, लकुम तुम्हारे लिए, आयती अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलून ताकि तुम अक्ल करो, ताकि तुम समझो। तो अल्लाह ताला ने ये जो अहकाम साफ साफ बताया है, तो इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोलकर साफ साफ बयान करते हैं ताकि हम लोग समझ जाए। तो आज हम यहाँ आए हैं 31वें रुकू में। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।